मारू महला पहला। इस मन माया को नेहो कनेरा। कोई बूझो ज्ञानी करहो निबेरा। इस मन माया को नेहो कनेरा। कोई बूझो ज्ञानी करहो निबेरा। आसा मनसा हो मैं सहसा। नर लोभी कूड़ कमाएंदा। सतगुर ते पाए विचारा। सुन समाध सच्चे घर बारा। नानक निर्मल नाद शब्द धुन। सच राम नाम समाएंदा। सतगुर ते पाए विचारा। सुन समाद सच्चे घर बारा। नानक निर्मल नाद शब्द धुन। सच राम नाम समाएंदा। परम सन्मानयोग जुगो जुग अटल ਸਾਹਿਬ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦੀ ਪਾਵਨ ਪਵਿੱਤਰ ਹਜ਼ੂਰੀ ਵਿੱਚ ਬਿਰਾਜਮਾਨ ਬਹੁਤ ਹੀ ਸਤਿਕਾਰਯੋਗ ਗੁਰੂ ਸਰੂਪ ਗੁਰੂ ਕੀ ਸਾਜੀ ਨਵਾਜੀ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ, ਬਹੁਤ ਹੀ ਵਡਭਾਗੇ ਹੋ ਜੋ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਵੇਲੇ ਦੀ ਸਾਂਭ ਸੰਭਾਲ ਕਰਦਿਆਂ ਹੋਇਆਂ ਨੀਂਦਰ ਆਲਸ ਆਦਿ ਦਾ ਤਿਆਗ ਕਰਕੇ ਗੁਰੂ ਚਰਨਾਂ ਵਿੱਚ ਪਹੁੰਚ ਕੇ ਆਪ ਜੀ ਗੁਰੂ ਸਵਾਰਿਆਂ ਤੋਂ ਆਸਾ ਕੀ ਵਾਰ ਦੇ ਸ਼ਬਦ ਕੀਰਤਨ ਸਰਵਣ ਕਰਕੇ ਸੋ ਲਾਹੇ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰ ਰਹੇ ਸੋ। ਗੁਰਦੇਵ ਆਪ ਸਾਰੀਆਂ ਸੰਗਤਾਂ ਦੀਆਂ ਹਾਜ਼ਰੀਆਂ, ਤਿਲ ਫੁੱਲ ਸੇਵਾਵਾਂ ਭੇਟਾਵਾਂ ਆਪਣੇ ਦਰ ਪ੍ਰਵਾਨ ਕਰ ਸਭਨਾਂ ਨੂੰ ਦਰੋਂ ਘਰੋਂ ਨਾਮਦਾਨ ਗੁਰਸਿੱਖੀ ਜੀਵਨ ਆਪਣੇ ਪਵਿੱਤਰ ਚਰਨ ਕਮਲਾਂ ਦੀ ਪ੍ਰੀਤ ਪ੍ਰਤੀਤ ਬਾਣੀ ਪੜ੍ਹਨ ਸੁਣਨ ਅਤੇ ਕੰਠ ਕਰਨ ਦਾ ਵੀ ਚਾਅ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਨ। ਜ਼ਾਤੀ ਤੌਰ 'ਤੇ ਸੇਵਾਦਾਰ ਦੀ ਅਰਦਾਸ ਹੈ ਜੀ। ਸੋ ਉਪਰੰਤ ਜੋ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੇ ਪਵਿੱਤਰ ਬਚਨਾਂ ਦੀ ਲੜੀਵਾਰ ਕਥਾ ਵਿਚਾਰ ਦਾ ਸਿਲਸਿਲਾ ਨਿਰੰਤਰ ਜਾਰੀ ਹੈ, ਉਸ ਅਧੀਨ ਆਪ ਜੀ ਨੇ ਹੁਣੇ ਦਾਸ ਪਾਸੋਂ ਜੋ ਬਚਨ ਸਰਵਣ ਕੀਤੇ ਹਨ, ਮਾਰੂ ਸੋਲ੍ਹੇ ਮਹੱਲਾ ਪਹਿਲਾ ਦੇ ਸਿਰਲੇਖ ਹੇਠ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਬਚਨ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਪਾਵਨ ਪੰਨਾ 1038 ਤੇ ਸੁਭਾਇਮਾਨ ਹਨ। ਅੱਜ ਦੇ ਬਚਨਾਂ ਦੀ ਪ੍ਰਾਰੰਭਤਾ ਹਜ਼ੂਰ ਨੇ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਇਸ ਮਨ ਮਾਇਆ ਕੋ ਨੇ ਕਨੇਰਾ।
ਮਨੁੱਖ ਦੇ ਮਨ ਵਿੱਚ ਮਾਇਆ ਦੀ ਪਕੜ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਦੀ ਇੱਕ ਵਜ੍ਹਾ ਸੀ ਕਿ ਨਿਰੰਕਾਰ ਨੇ ਆਪਣੀ ਲੀਲਾ ਨਾਲ ਦਰਅਸਲ ਇਹ ਦਿਸਦਾ ਜਗਤ ਆਪਣੇ ਤੋਂ ਤੇ ਮਾਇਆ ਦੇ ਸੁਮੇਲ ਤੋਂ ਹੀ ਬਣਾਇਆ ਹੈ। ਇਹ ਦਿਸਦਾ ਜਗਤ शिव शक्ति का मेल है। ईश्वर ते ईश्वर की परछाई माया का सुमेल है। सानू बचपन तो इसलिए प्रिपेयर किया गया है बई जे तू इदा ना किया तो इदा हो जाएगा, तू करदा कुछ नहीं, तू पढ़दा कुछ नहीं, तू भुखा मरेगा, तेरा यह होवेगा। खास करके जिस खिते च असी तुसी जन्मे, क्योंकि जिथे पापूलेशन ज़्यादा होएगी सुभावक है उत्थे कंपीटिशन भी ज़्यादा होएगा, बेरोज़गारी भी ज़्यादा होएगी। तो साडे जहन विच एक गल बिठा दी गई भी तू जे पिछे रह गया तो तू मारिया जाएगा, तेरे कोलों कुली गुली ते जुली का गुजारा नहीं होना। और किसी हद तक ये सही भी है कि रूहे ज़मीन दे उत्ते जिस खिते विच तुसी रहिंदे हो, जे उस खिते दी तुहाडे कोल करेंसी नहीं तो फिर जीवन बशर करना बहुत मुश्किल है। शुरू में इत्थे आना तो लोगों ने कहना भी ज्ञानी जी इत्थे बिल बहुत आउंदे ने, खर्चे बहुत ने। हुण उत्थे भी इस तरह ही हो गया है। जे मोटे मोटे खर्चे गिणीए तो सारियां दे सेम ने। दुध का बिल आना है, ग्रोसरी का आना है, बिजली का आना है, सिलेंडर आना है, पोछे वाली नूं देने ने, फ्यूल पवाना है, दवाइयां लैनियां ने। ते जिहड़े विआह ढंग मरने परने अचानक कोई आण पए मोटे खर्चे, वो तो फिर गांह दीयां गल्लां ना। रूटीन वाले खर्चे तुसी इंडिया दे भी गिणो तो 15, 16, 18 बिल इस तरह के ने जिहड़े महीने बाद ठक 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 करके तुहाडे घर आके डिग पैणे। वो भी अमरीका कनेडा ही बनिया पिया हुण। लिहाजा ये दुरुस्त है भी इस माया तो बिना संसार दे उत्ते जीवन नहीं चल सकता। भगत नामदेव साहब तनासरी राग दे अपने शब्द विच फुरमान करते ने, पहल पुरीए पुंडरक वन्ना तांचे हंसा सगले जन्ना, कृष्णा ते जानो हर हर नाचंती नाचना। अगले बचन ने पहल पुरसाबरा अथोन पुरसा दमरा। पहला निरंकार ने अपने आप को बनाया। पहल पुरुष आबरा, पुरुष कहते व्यापक नूं, पहला उन्हें अपने आप को बनाया। अथोन बाद विच पुरसा दमरा, दमड़ा माया, फिर उन्हें माया बना दी। फिर पता की लिख दे, थोड़े महंगे बोलने, फिर कहते अस गा, अस उस गा। पहला वैगुरू ते माया की गल है। नंबर एक पुरुषाबरा, फिर पुरुषा दमरा। फिर कहते ने आस गा इस दा ते उस दा, फिर सुमेल हो गया। किदा? परमात्मा दा ते माया दा जोड़ हो गया। फिर की उहदे तो बनया? फिर जगत बनया, जगत विच जीव बने। फिर जीव की करदा प्रेमियों? महाराज कहते ने हर का बागरा नाचे पिंदी मैं सागरा। मराठी बोलने कई विच जिस तरह ये रूहे जमीन के उत्ते निरंकार ने एक बाग बनाया होया है जिहदे विच असी इंजॉय कर रहे हैं। और उस बाग दे ठीक विचकार मानो एक खूह है, उहदे च टिंडां दी माल पाई हुई है। खूह दी वो माल चल रही है, जिवें जिवें थल्लियों पानी दियां भर के आउंदियां ने ते पानी विच हिलदा है ना, नचदा है। इस तरह संसार रूपी खूह दियां टिंडां विच जीव माया दे नचाए हुए नच रहे हैं। हर का बागरा नाचे पिंदी में सागरा। मारे कौन कौन नचदा है? कहन लगे नाचंती गोपी जन्ना। स्त्रियां भी नच रही ने, पुरुष भी नच रहे हैं। नाचंती गोपी, गोपी स्त्री, जन्ना पुरुष, पुरुष भी नच रहे हैं, स्त्रियां भी नच रही ने। जेंडर का तो कोई मैटर ही नहीं ना।
ਜਿਹੜੇ ਇਸਤਰੀ ਪੁਰਸ਼ ਨੇ ਉਹ ਵੀ ਨੱਚ ਰਹੇ ਨੇ, ਉਹ ਸਾਰਿਆਂ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਨੱਚਦੇ ਨੇ ਖੁਸਰੇ, ਤੇ ਨੱਚਦੇ ਤੇ ਉਹ ਵੀ ਮਾਇਆ ਹਸਤੀ ਨੇ। ਨਈਆ ਤੇ ਬੈਰੇ ਕੰਨਾ ਤਰਕ ਨਾਚਾ ਪਰਮੀਆਂ ਚਾ ਕੇਸਵਾ ਬਚੌਨੀ ਅਈਏ ਮਈਏ ਏਕ ਆਨ ਜੀਓ। ਔਰ ਫਿਰ ਇਸ ਮਾਇਆ ਦੀ ਇੱਕ ਸਮੱਸਿਆ ਹੈ, ਮਾਇਆ ਗੁਜ਼ਰਾਨ ਹੈ, ਮਾਇਆ ਰਿਕੁਆਇਰਮੈਂਟ ਹੈ, ਮਾਇਆ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਚੱਲਦਾ। ਖਿਮਾ ਕਰਨਾ, ਕਿਸੇ ਮਨੁੱਖ ਦਾ ਘਰ ਨਹੀਂ ਚੱਲਦਾ, ਇਹ ਠੀਕ ਹੈ। ਜਿਹੜੇ ਅਸੀਂ ਭਗਵਾਨ ਦੇ ਘਰ ਬਣਾਏ ਨੇ, ਚਰਚਾਂ ਬਣਾਈਆਂ ਨੇ, ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਬਣਾਏ ਹੋਏ ਨੇ, ਮਸੀਤਾਂ ਨੇ, ਮੰਦਰ ਨੇ, ਮੱਠ ਨੇ, ਕੀ ਮਾਇਆ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਉਹ ਚੱਲਦੇ ਨੇ? ਬਹੁਤ ਪੁਰਾਣੀ ਗੱਲ ਹੈ। ਮੈਂ ਕਿਸੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਥਾ ਦੀ ਸੇਵਾ, ਤੇ ਉਹ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਜੀ ਇੱਥੋਂ ਤੁਸੀਂ ਵਿਹਲੇ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਹੋ ਤੇ ਉਦੋਂ ਬਾਅਦ ਸਾਡੇ ਦੀਵਾਨ ਚੱਲਦਾ, ਉੱਥੇ ਕਰ ਦਿਆ ਕਰੋ। ਹਫ਼ਤਾ ਕੁ ਮੈਂ ਕਥਾ ਕੀਤੀ, ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਜੀ ਇਸ ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਦੇ ਅੰਦਰ ਜਿਹੜਾ ਦੀਵਾਨ ਹਾਲ ਹੈ ਇਹ ਟੇਪਰ ਟਾਈਪ ਕਿਉਂ ਹੈ? ਉਹਨਾਂ ਮੈਨੂੰ ਦੱਸਿਆ, ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਗਿਆਨੀ ਜੀ ਇਹ ਚਰਚ ਸੀ ਤੇ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੁਰਸੀਆਂ ਲੱਗੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਸਨ, ਔਰ ਕੁਰਸੀਆਂ ਲਾਉਣ ਲਈ ਇਹ ਬੜਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਵੀ ਜਿਹੜੀ ਲਾਈਨ ਲੱਗ ਗਈ ਏ ਪਿਛਲੀ ਲਾਈਨ ਉਦੋਂ 2-3-4 ਇੰਚ ਉੱਚੀ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ, ਆਡੀਅנס ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਪਾਦਰੀ ਦਿਸੇ। ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਵੀ ਇਸ ਇਲਾਕੇ ਵਿੱਚ ਅੰਗਰੇਜ਼ ਈਸਾਈ ਬਹੁਤ ਸਨ, ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ ਉਹ ਮੂਵ ਹੋ ਗਏ ਔਰ ਚਰਚ ਖਾਲੀ ਹੋ ਗਈ, ਤੇ ਫਿਰ ਇਹਦੇ ਖਰਚੇ ਖੁਰਚੇ ਨਾ ਚੱਲੇ ਤੇ ਉਹ ਇਹਨੂੰ ਛੱਡ ਗਏ। ਮਤਲਬ ਆਪਾਂ ਦੂਜੇ ਸ਼ਬਦਾਂ 'ਚ ਕਹਿ ਸਕਨੇ ਆ ਬਈ ਆਮਦਨੀ ਬੰਦ ਹੋ ਗਈ, ਖਿਮਾ ਕਰ ਦੇਣਾ, ਚਰਚ ਬੰਦ ਹੋ ਗਈ। ਇਹ ਜਿਸ ਮਾਇਆ ਨੂੰ ਮੇਰਾ ਲਾਣਾ ਇੱਥੇ ਬੈਠ ਕੇ ਭੰਡਦਾ ਹੈ, ਇਸ ਮਾਇਆ ਤੋਂ ਬਗੈਰ ਰੱਬ ਦੇ ਘਰ ਵੀ ਨਹੀਂ ਚੱਲਦੇ, ਮੈਨੂੰ ਮਾਫ ਕਰ ਦੇਣਾ। ਬੰਦੇ ਦਾ ਘਰ ਤੇ ਚੱਲਣਾ ਹੀ ਕੀ ਹੈ? ਇਹੀ ਵਜ੍ਹਾ ਹੈ ਵੀ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਜਿਹੜਾ 3 ਸੂਤਰੀ ਧਰਮ ਦੇਸ਼ ਦਿੱਤਾ, ਧਰਮ ਦੀ ਕਿਰਤ ਕਰੋ, ਨਾਮ ਜਪੋ, ਵੰਡ ਛਕੋ, ਉਹਦੇ 'ਚ ਪਹਿਲਾ ਨੰਬਰ ਧਰਮ ਦੀ ਕਿਰਤ ਨੂੰ ਦਿੱਤਾ ਵੀ ਕੁਝ ਕਰ ਤਾਂ ਕਿ 4 ਠੀਕਰੀਆਂ ਘਰ 'ਚ ਆਉਣ, ਤੇਰਾ ਗੁਜ਼ਾਰਾ ਹੋ ਸਕੇ। ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਿਹਾ ਵੀ ਪੈਸਾ ਨਾ ਕਮਾਓ, ਕਮਾਓ ਪਰ ਜਾਇਜ਼ ਢੰਗ ਦੇ ਨਾਲ ਕਮਾਓ, ਚੀਟਿੰਗ ਨਾ ਕਰੋ, ਠੱਗੀ ਨਾ ਮਾਰੋ, ਚੋਰੀ ਨਾ ਕਰੋ, ਡਾਕੇ ਨਾ ਮਾਰੋ, ਜਾਇਜ਼ ਢੰਗ ਨਾਲ ਕਮਾਓ, ਜਿੰਨਾ ਕਮਾਣਾ ਕਮਾਓ, ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਕਮਾਓ, ਅੱਛੀ ਗੱਲ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹਦੇ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਸੰਸਾਰ ਨਹੀਂ ਚੱਲਦਾ। ਖਿਮਾ ਕਰਨਾ। ਪਰ ਹੁੰਦਾ ਕੀ ਹੈ ਵੀ ਜਦੋਂ ਮਨੁੱਖ ਗੁਜ਼ਰਾਨ ਵਾਸਤੇ ਕਮਾਉਣ ਵਾਲੇ ਪਾਸੇ ਤੁਰਦਾ ਹੈ ਨਾ, ਫਿਰ ਇਹਨੂੰ ਪਤਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦਾ ਇਹ ਕਦੋਂ ਐਸੀ ਦੌੜ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਜਿਹੜੀ ਦੌੜ ਕਦੀ ਸਮਾਪਤ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ। ਇੱਕ ਗੁਜਰਾਤ ਭਾਰਤ ਵਰਸ਼ ਵਿੱਚ ਸੂਬਾ ਹੈ ਗੁਜਰਾਤ, ਉਸ ਗੁਜਰਾਤ ਦਾ ਰਹਿਣ ਵਾਲਾ ਇੱਕ ਮਹਾਤਮਾ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਮਹਾਤਮਾ ਸੁੰਦਰ। ਇੱਕ ਤੇ ਬਾਬਾ ਸੁੰਦਰ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਬਾਣੀ ਹੈ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ 'ਚ, ਇਹ ਹੋਰ ਨੇ ਅੱਛੇ ਸਾਧੂ ਸਨ, ਮਹਾਤਮਾ ਸਨ, ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰਾ ਲਿਟਰੇਚਰ ਵੀ ਲਿਖਿਆ। ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਇੱਕ ਗੱਲ, ਇੱਕ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਕਵਿਤ ਮੈਨੂੰ ਬੜਾ ਪ੍ਰੀਤਕਾਰ ਲੱਗਦਾ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਬੰਦਾ 2 ਰੁਪਈਏ ਕਮਾਉਂਦਾ ਹੈ ਨਾ, ਕੋਈ ਬਹੁਤ ਪੁਰਾਣੀ ਗੱਲ ਹੈ, ਸਦੀਆਂ ਪਹਿਲਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ, 2 ਰੁਪਈਏ ਦੀ ਵੈਲਿਊ ਹੋਵੇਗੀ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਜਿਹੜਾ 2 ਰੁਪਈਏ ਕਮਾਉਂਦਾ ਹੈ ਨਾ, ਉਹ ਸੋਚਦਾ ਹੈ ਵੀ ਜਿਹੜਾ 10 ਕਮਾਉਂਦਾ ਹੈ ਨਾ ਉਹ ਮੇਰੇ ਨਾਲੋਂ ਚੰਗਾ ਹੈ, ਉਹ ਸੁਖੀ ਹੈ। ਕਿਤੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਮੌਕਾ ਬਣ ਜਾਏ ਨਾ ਵੀ 2 ਰੁਪਈਏ ਦਿਹਾੜੀ ਦੀ ਥਾਂ ਤੇ ਮੈਂ 10 ਰੁਪਈਏ ਦਿਹਾੜੀ ਕਮਾਉਣ ਲੱਗ ਪਵਾਂ ਤੇ ਆਹ ਮੌਜਾਂ ਲੱਗ ਜਾ। ਮਨੁੱਖ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਆਪਣੇ ਤੋਂ ਉੱਪਰ ਦੇਖਦਾ ਹੈ ਨਾ, ਕੋਈ ਹਰਜ ਵੀ ਨਹੀਂ, ਜਾਇਜ਼ ਢੰਗ ਨਾਲ। ਪਰ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਜਿਹੜਾ 10 ਕਮਾਉਂਦਾ ਹੈ ਸੰਤੁਸ਼ਟ ਉਹ ਵੀ ਨਹੀਂ, ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਜਿਹੜਾ 20 ਕਮਾਉਂਦਾ ਹੈ ਉਹ ਮੇਰੇ ਨਾਲੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸੁਖੀ ਹੈ, ਤੇ ਜਿਹੜਾ 20 ਕਮਾਉਂਦਾ ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ 50 ਵਾਲਾ ਠੀਕ ਹੈ, ਤੇ 50 ਵਾਲਾ ਦੇਖਦਾ 100 ਕਮਾਉਣ ਵਾਲੇ ਵੱਲ। ਹੱਦ ਤੇ ਉਦੋਂ ਹੋ ਗਈ ਜਿਹੜਾ 100 ਕਮਾਉਂਦਾ ਹੈ ਉਹ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਵਾਲਿਆਂ ਵੱਲ ਦੇਖਦਾ, ਔਰ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਵਾਲਾ ਲੱਖਾਂ ਕਮਾਉਣ ਵਾਲਿਆਂ ਵੱਲ ਦੇਖਦਾ, ਲੱਖਾਂ ਵਾਲਾ ਕਰੋੜਾਂ ਵੱਲ, ਤੇ ਕਰੋੜਾਂ ਵਾਲਾ ਅਰਬਾਂ ਖਰਬਾਂ ਵੱਲ ਦੇਖਦਾ। ਗਜ਼ਬ ਤੇ ਉਦੋਂ ਹੋ ਗਿਆ
ਜਦੋਂ ਸਾਰੀ ਦੁਨੀਆ ਦੀ ਦੌਲਤ ਇੱਕ ਬੰਦੇ ਕੋਲ ਆ ਗਈ ਤੇ ਕਹਿੰਦਾ ਕੱਲੀ ਦੌਲਤ ਨਾਲ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਚੱਲਦਾ, ਰਾਜ ਵੀ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਰਾਜ ਵੀ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਰਾਜ ਵੀ ਹੋ ਗਿਆ, ਪੂਰੇ ਵਿਸ਼ਵ ਤੇ ਇੱਕੋ ਕੰਟਰੀ ਰਾਜ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ, ਤੁਹਾਡੇ ਗਿਆਤ ਲਈ ਮਰਜ਼ ਕਰਦੇ ਆ, ਬਾਕੀ ਸਭ ਤੇ ਕਠਪੁਤਲੀਆਂ ਨੇ। ਤੁਹਾਡੇ ਵਿੱਚੋਂ ਜਿਹੜੇ ਪੋਲਿਟਿਕਸ ਦੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਰੱਖਦੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਇੱਕੋ ਕੰਟਰੀ ਹੈ, ਇਨਡਾਇਰੈਕਟ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਉਹ ਰਾਜ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਡਿਸਾਈਡ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਵੀ ਫਲਾਂ ਕੰਟਰੀ 'ਚ ਅਗਲੇ ਇਲੈਕਸ਼ਨ 'ਚ ਪ੍ਰਾਈਮ ਮਿਨਿਸਟਰ ਕੌਣ ਹੋਵੇਗਾ, ਪ੍ਰੈਜ਼ੀਡੈਂਟ ਕੌਣ ਹੋਵੇਗਾ। ਤੁਸੀਂ ਯਕੀਨ ਨਹੀਂ ਕਰੋਗੇ ਪਰ ਇਹ ਸੱਚਾਈ ਹੈ, ਇੱਕੋ ਹੀ ਕੰਟਰੀ ਕੰਟਰੋਲ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਪੂਰੀ ਦੁਨੀਆ ਤੇ ਮੇਰਾ ਰਾਜ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ, ਹੋ ਗਿਆ। ਹੁਣ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ ਵੀ ਪਹਿਲਾਂ ਮੇਰੇ ਜਿਹੜੇ ਸਾਧਨ ਨੇ ਨਾ ਉਹ ਚੰਦਰਮੇ ਤੇ, ਜੁਪੀਟਰ ਤੇ, ਮੰਗਲ ਤੇ, ਜੇ ਕਿਤੇ ਉੱਥੇ ਜੀਵਨ ਸੰਭਵ ਹੈ ਤੇ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕਬਜ਼ਾ ਚੰਦਰਮੇ ਤੇ ਵੀ ਮੇਰਾ ਹੋਵੇਗਾ। ਹੈ ਕੋਈ ਮਨੁੱਖ ਦੀ ਤ੍ਰਿਸ਼ਨਾ ਦਾ ਇਲਾਜ? ਪ੍ਰਿਥਵੀ ਤੇ ਸਬਰ ਹੀ ਕੋਨੀਗਾ। ਉਹ ਲਿਖਦਾ ਹੈ, ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ 2 10 20 50 ਭਏ ਛਤ ਹੋਏ, ਛਤ ਮੈਨੇ 100 1000 ਮੰਗੇਗੀ। ਕੌਣ ਮੰਗੇਗੀ? ਤ੍ਰਿਸ਼ਨਾ ਮੰਗੇਗੀ। ਮਹਾਤਮਾ ਸੁੰਦਰਦਾਸ ਨੇ 2 10 20 50 ਭਏ ਛਤ ਹੋਏ, 1000 ਤੋਂ ਲੱਖ ਮੰਗੇਗੀ। ਕੋਟ ਅਰਬ ਖਰਬ ਦਰਬ, ਦਰਬ ਕਹਿੰਦੇ ਕਰੰਸੀ ਨੂੰ, ਕਰੋੜਾਂ ਵਿੱਚ ਅਰਬਾਂ ਖਰਬਾਂ ਵਿੱਚ ਇਹਦੇ ਕੋਲ ਕਰੰਸੀ ਆ ਗਈ ਹੈ, ਧਨ ਆ ਗਿਆ, ਦੌਲਤ ਆ ਗਈ ਹੈ, ਰਿਜ਼ਕ ਆ ਗਿਆ। ਤੇ ਫਿਰ ਕਹਿੰਦਾ ਪ੍ਰਿਥਵੀ ਪਤ ਹੋਣ ਕੀ ਚਾਹ ਜਗੇਗੀ, ਸਾਰੀ ਪ੍ਰਿਥਵੀ ਦੇ ਉੱਤੇ ਮੇਰਾ ਰਾਜ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਕੋਟ ਅਰਬ ਖਰਬ ਦਰਬ ਪ੍ਰਿਥਵੀ ਪਤ ਹੋਣ ਕੀ ਚਾਹ ਜਗੇਗੀ। ਫਿਰ ਇੱਥੇ ਬਸ ਨਹੀਂ, ਸੁਰਗ ਪਤਾਲ ਕੋ ਰਾਜ ਕਰੋ। ਜੇ ਕਿਤੇ ਜੀਵਨ ਸੰਭਵ ਹੈ ਤੇ ਰਾਜ ਉੱਥੇ ਵੀ ਮੇਰਾ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਸੁਰਗ ਪਤਾਲ ਕੋ ਰਾਜ ਕਰੋ। ਤ੍ਰਿਸ਼ਨਾ ਅਧਿਕ ਹੀ ਅਤੀ ਆਗ ਲੱਗੇਗੀ। ਸੁੰਦਰ ਏਕ ਸੰਤੋਖ ਬਿਨਾ 60 ਕਹਿੰਦੇ ਮੂਰਖ ਨੂੰ। ਸੁੰਦਰ ਏਕ ਸੰਤੋਖ ਬਿਨਾ 60 ਤੇਰੀ ਤੋਂ ਭੂਖ ਕभी ਨਾ ਭਗੇਗੀ। ਚੇਤਾ ਰੱਖ, ਸੰਤੋਖ ਤੋਂ ਬਿਨਾ ਭੁੱਖ ਦੂਰ ਨਹੀਂ ਹੋਣੀ, ਭਾਵੇਂ ਤੂੰ ਚੰਦਰਮੇ ਦੇ ਉੱਤੇ ਵੀ ਕਬਜ਼ਾ ਕਰ ਲਵੇਂ। ਉੱਥੇ ਵੀ ਲੋਕੀ ਆਨਲਾਈਨ ਪਲਾਟ ਕੱਟੀ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਆਨਲਾਈਨ ਡਿਸਟ੍ਰੀਬਿਊਟ ਹੋਣੇ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਏ ਨੇ। ਖਰੀਦ ਲਓ, ਛੇਤੀ ਪਹੁੰਚ ਜੋ, ਪ੍ਰਿਥਵੀ ਖਤਮ ਹੋ ਜਾਣੀ ਹੈ, ਗਲੋਬਲ ਖਤਮ ਹੋ ਜਾਣਾ। ਕਿੰਨੀ ਚਿੰਤਾ ਹੈ ਮਨੁੱਖ ਨੂੰ। ਸੰਤੋਖ ਤੋਂ ਬਿਨਾ ਤੇਰੀ ਭੁੱਖ ਨਹੀਂ ਦੂਰ ਹੋਵੇਗੀ। ਮਹਾਤਮਾ ਬੁੱਧ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਬਹੁਤ ਹੀ ਨਜ਼ਦੀਕੀ ਚੇਲਾ ਸੀ ਆਨੰਦ। ਔਰ ਆਨੰਦ ਰਿਲੇਟਿਵ ਵੀ ਸੀ ਮਹਾਤਮਾ ਬੁੱਧ ਦਾ, ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰ ਵੀ ਸੀ, ਨਜ਼ਦੀਕੀ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰੀ ਸੀ, ਔਰ ਸਰਦੇ ਪੁੱਜਦੇ ਕਰਦਾ ਸੀ। ਇੱਕ ਦਿਨ ਆਨੰਦ ਕਹਿਣ ਲੱਗਾ, ਮਹਾਤਮਾ ਇੱਕ ਸ਼ੰਕਾ ਦੂਰ ਕਰੋ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਵੀ ਪਦਾਰਥਾਂ ਦੀ ਕੋਈ ਕਮੀ ਨਹੀਂ, ਦੌਲਤ ਦੀ ਕੋਈ ਕਮੀ ਨਹੀਂ, ਮਨ ਜੋ ਘਰ ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਨ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਤ੍ਰਿਪਤ ਹੁੰਦਾ? ਮਨ ਰੱਜਦਾ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਮੇਰਾ? ਮੇਰੇ ਮਨ ਵਿੱਚ ਅਜੇ ਵੀ ਬਹੁਤ ਤ੍ਰਿਸ਼ਨਾ ਹੈ, ਇਹ ਵੀ ਲੈ ਲਾਂ, ਉਹ ਵੀ ਲੈ ਲਾਂ। ਬੜੇ ਧਿਆਨ ਨਾਲ ਬੇਨਤੀ ਸੁਣਿਓ। ਤੋ ਮਹਾਤਮਾ ਬੁੱਧ ਚੁੱਪ ਕਰ ਗਏ, ਸਾਇਲੈਂਟ ਰਹੇ, ਬੋਲੇ ਨਹੀਂ। ਅਸੀਂ ਵੀ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਕਰਨੇ ਆ ਨਾ। ਮੈਨੂੰ ਵੀ ਕਈ ਸੰਗਤਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਪ੍ਰੇਮੀ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਤੇ ਜੇ ਮੈਂ ਟਾਲ ਮਟੋਲ ਕਰਾਂ ਤੇ ਗੁੱਸਾ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਦੋ ਹੀ ਕਾਰਨ ਸਮਝਦੇ ਨੇ, ਇੱਕ ਤੇ ਸਮਝਦੇ ਨੇ ਵੀ ਇਹਦੇ ਕੋਲ ਸਾਡੇ ਸਵਾਲ ਦਾ ਉੱਤਰ ਨਹੀਂਗਾ, ਤੇ ਇੱਕ ਸਮਝਦੇ ਨੇ ਵੀ ਸਾਨੂੰ ਉੱਤਰ ਇਹ ਦੇਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਨਹੀਂਗਾ। ਪਰ ਰੀਜ਼ਨ ਕਈ ਵਾਰ ਤੀਜਾ ਵੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਉਹ ਰੀਜ਼ਨ ਕੀ ਹੈ, ਸੁਣਿਓ ਜਰਾ। ਬਹੁਤ ਵਾਰੀ ਅਸੀਂ ਜਵਾਬ ਲੈਣ ਦੀ ਅਵਸਥਾ ਵਿੱਚ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੇ, ਸਾਡੀ ਸਟੇਜ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ ਵੀ ਅਸੀਂ ਮੌਖਿਕ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਗੱਲ ਸਮਝਾਈਏ ਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਮਝ ਆ ਜਾਏ। ਕਦੀ ਕਦੀ ਕੁਝ ਪ੍ਰਸ਼ਨਾਂ ਦੇ ਉੱਤਰ ਪ੍ਰੈਕਟੀਕਲ ਦੇਣੇ ਪੈਂਦੇ ਨੇ। ਮਹਾਤਮਾ ਚੁੱਪ ਰਹੇ ਤਾਂ ਪੈਦਲ ਯਾਤਰਾ ਕਰਦਿਆਂ ਕਰਦਿਆਂ ਅੱਗੇ ਇੱਕ ਖੂਹ ਆ ਗਿਆ। ਆਖਣ ਲੱਗੇ, ਮਹਾਤਮਾ ਪਿਆਸ ਬੜੀ ਲੱਗੀ ਹੈ, ਪਾਣੀ ਪੀਣੇ ਆ। ਮਹਾਤਮਾ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ, ਪਾਣੀ ਮੈਂ ਕੱਢ। ਨਹੀਂ ਮਹਾਰਾਜ, ਮੇਰੇ ਹੁੰਦਿਆਂ ਤੁਸੀਂ ਕਿਉਂ ਖੇਚਲ ਕਰੋਗੇ?
महात्मा कहने लगे नहीं पानी मैं ही कड्डांगा, पर तू एक काम करना है, जदों तक मैं पानी कड्ढी जा उदों तक तू बोलना नहीं। सतबचन जी। हुण लज दे नाल बाल्टी लमका दी, हेठां लमका के गोते 2-3 दे के जदों उत्ते खिंचनी शुरू की तो सारे जिहड़ा थल्ला सी उहदे सराख सन, मोरियां सन, वो पानी थल्ले डिगे ते खूह एक ते गोल हुंदा है और दूसरा पक्का हुंदा है, तीसरा थल्ले पानी है। तो आवाज़ नूं बड़ी गोल जी मिठी जी बना के थोड़ी मल्टीप्लाई कर दिंदा है। तुसीं स्टूडियो वेखे होणगे रेडियो स्टेशनां दे, टैलीविजनां दे, उत्थे ये चीज़ क्रिएट कीती हुंदी कई बार। हरमंदर साहब ठीक सरोवर दे विच पानी दे विच बनाउण दे पिछे भी लॉजिक यही सी भी संगीत नूं वो होर पालिश करदा है पानी जिहड़ा है जदों उहदे उत्तों तैर के जांदा परिक्रमा तक। ऊपर आउंदियां आउंदियां बाल्टी खाली हो जाए करे, फिर थल्ले भेजण भर के ऊपर खिंचण बाल्टी फिर खाली, बोलन लगे तो महात्मा इशारा करन भी चुप, बोलना नहीं। 2 4 5 10 15 20 बार ऐसा किया। हुण आनंद दे सबर दा प्याला छलक गया, फिर काला जिहा पै के कहन लगा महात्मा जी की कर रहे हो, ते बड़े धीरज नाल ठरमे नाल महात्मा जी कहन लगे आनंद तेरे सवाल का जवाब दे रहा। तू कहना घर विच बहुत कुछ है, मन नहीं रजदा, मन नहीं भरदा। अर्जन जिस बर्तन दे थल्ले सुराख होण, थल्ला ना होवे, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਉੱਤੋਂ जिन्ने मर्जी पदार्थ पाई जाइए उस बर्तन ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ कदी नहीं भर सकते। ਤੁਸੀਂ एक टब लैके किसी मॉल 'ਚ चले जाओ, एक जना टब ਨੂੰ पकड़ के खड़ा हो जाए, ਉਹਦੇ थल्ले थल्ला ना होवे, दूजा सारे मॉल के पदार्थ पाई जाए, एक जना चुक के परां धरी जाए, सारा मॉल खाली हो जाएगा। सारा मॉल नहीं, सारे टोरंटो के मॉल खाली हो जाएंगे, टब ने फिर भी नहीं भरना, वजह ਉਹਦਾ थल्ला ही कोई नहींगा। मनुख दीयां तृष्णा जिहड़ी है दो चीज़ां नाल भरी जा सकती है, एक तो संतोख नाल ते दूजा कबर दी मिट्टी नाल, तीजी कोई वस्तु नहीं। और फिर ये तृष्णा की अग इस तरह की है प्रेमियों, जिन्ना असी इस तृष्णा की अग नूं जिवें जिवें ये डिमांड रखदी है, तृष्णा अधिक ही अत आग लगेगी जां और मंगेगी। जिन्ना मंगी जाए तो प्रोवाइड कराई जाइए, उपलब्ध करवाई जाइए, उल्टा रिएक्शन हुंदा है। जिवें अग विच होर लकड़ां पाउण नाल अग दा भांबड़ होर उच्चा मचदा है, इस तरह जदों मन डिमांडां रखदा वक्खरियां वक्खरियां असीं फिर पूरीआं करी जांदे आ ते वो तृप्त नहीं हुंदा, उल्टा उहदा भांबड़ होर वड्डा हुंदा है। इसलिए मन लोचै बुराइयां गुर शब्दी ये मन होड़ी है। मन तो बहुत कुछ मंगेगा, गुरु शब्द नाल इहनूं होड़ना है, गुरु शब्द नाल इहनूं मोड़ना है। इस वास्ते हजूर गुरु नानक साहब आज बख्शिश कर रहे हैं, इस मन माया को नेहों कनेरा। इस मन विच माया का बहुत नेह है, बड़ा प्यार है। कहते जिहदे नाल बड़ा प्यार होवे उहनूं मनुख बड़ा मिस करदा है, याद करदा है। ते सच्चे पातशाह कहते भी जिस चीज़ नूं मनुख सब तो ज़्यादा याद करदा है ना, वो माया है। माया मनों ना विसरै मांगै दमा दम, हर दम नाल हर श्वास नाल एक डिमांड पूरी हुंदी है ते 10 डिमांड्स होर खड़ियां हो जांदियां, 10 पूरियां होण ते 20 होर खड़ियां हो जांदियां। और मरदे दम तक ये सिलसिला बंद नहीं जे हुंदा। लिहाजा मन नूं किते ना किते टिकाणा पएगा जे लाइफ नूं इंजॉय करना है, आनंद लेना है। जे अंदर तृप्ति नहीं तो बाहर जितने मर्जी पदार्थ ने अंदरली बेचैनी नूं दूर नहीं कर सकते। पर यह सौखी खेड नहीं।
ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਸਾਡੇ ਵਰਗਿਆਂ ਨੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਉਪਦੇਸ਼ ਦੇਣਾ ਹੈ ਉਹ ਵੀ ਇਹਦਾ ਸ਼ਿਕਾਰ ਨੇ। ਕਰੀਬ ਕਰੀਬ 2-3 ਦਹਾਕੇ ਮੈਨੂੰ ਪ੍ਰਚਾਰ ਕਰਦਿਆਂ ਨੂੰ ਹੋ ਗਏ ਨੇ। ਟੇਬਲ ਟਾਕ 'ਚ ਗੱਲਾਂ ਹੁੰਦੀਆਂ, ਕੁਝ ਸਾਹਮਣੇ ਹੁੰਦੀਆਂ, ਕੁਝ ਕੰਧ ਪਿੱਛੇ ਹੁੰਦੀਆਂ। ਇੱਥੇ ਵੀ ਉਹੀ ਕੁਛ ਹੈ, ਸਗੋਂ ਉਦੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੈ। ਔਰ ਵਿਡੰਬਣਾ ਇਹ ਹੈ ਵੀ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਦੁੱਖ ਨਹੀਂ ਵੀ ਮੈਨੂੰ ਕੀ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਮੈਨੂੰ ਘੱਟ ਕਿਉਂ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਇਹਦਾ ਦੁੱਖ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ ਜਿਤਨਾ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਦੁੱਖ ਹੈ ਵੀ ਦੂਜੇ ਨੂੰ ਮੇਰੇ ਨਾਲੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਿਉਂ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਅੱਜ ਮਨੁੱਖ ਦੀ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਸਮੱਸਿਆ ਇਹ ਹੈ, ਉਹ ਆਪਣੇ ਦੁੱਖਾਂ ਤੋਂ ਇੰਨਾ ਵਿਚਲਿਤ ਨਹੀਂ ਜਿੰਨਾ ਦੂਜੇ ਦੇ ਸੁੱਖਾਂ ਤੋਂ ਦੁਖੀ ਹੈ। ਕੀ ਇਲਾਜ ਹੈ ਜੀ ਇਹਦਾ? ਜਿਸ ਨੂੰ ਸਾਹਿਬ ਵੱਡਾ ਕਰੇ, ਸਾਹਿਬ ਵੱਡਾ ਕਰੇ, ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਬਾਣੀ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਸਾਹਿਬ ਵੱਡਾ ਕਰੇ ਸੋਈ ਵੱਡ ਜਾਣੀ, ਔਰ ਜੇ ਕੋਈ ਉਸ ਦੀ ਰੀਸ ਕਰੇ ਸੋ ਮੂੜ ਅਜਾਣੀ। ਕੀ ਕਰ ਲੋਗੇ ਤੁਸੀਂ? ਜਿਸ ਤੂੰ ਦੇ ਤਿਸੈ ਕਿਆ ਚਾਰਾ, ਨਾਨਕ ਸੱਚ ਸਵਾਰਨ ਹਾਰਾ। ਜਿਹਨੂੰ ਉਹ ਵੱਡਾ ਕਰੇ ਤੁਸੀਂ ਵੱਡਾ ਕਰਨ ਤੋਂ ਰੋਕ ਨਹੀਂ ਸਕਦੇ, ਔਰ ਜਿਹਨੂੰ ਉਹ ਛਟਿਆਣਾ ਚਾਹੇ ਤੁਸੀਂ ਰੋਕ ਉਸ ਨੂੰ ਵੀ ਨਹੀਂ ਸਕਦੇ। ਐਸੀ ਲਾਲ ਤੁਝ ਬਿਨ ਕੌਣ ਕਰੈ, ਗਰੀਬ ਨਵਾਜ ਗੁਸਈਆ ਮੇਰਾ ਮੱਥ ਹੈ। ਉਹ ਤੇ ਕਈ ਵਾਰਾਂ ਗਰੀਬਾਂ ਦੇ ਸਿਰ ਤੇ ਛਤਰ ਚੁਲਾ ਦਿੰਦਾ। ਕੀ ਕਰੋਗੇ ਤੁਸੀਂ? ਕੋਈ ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦਾ। ਔਰ ਜੇ ਕੋਈ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ, ਅੰਦਰੋਂ ਜੈਲਸ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਤੇ ਕਿਸੇ ਦਾ ਕੋਈ ਨੁਕਸਾਨ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਈਰਖਾ ਕਰਨੇ ਆ, ਕਿਸੇ ਦਾ ਕੀ ਨੁਕਸਾਨ ਹੈ ਜੀ? ਈਰਖਾ ਮਨ ਵਿੱਚ ਬਾਅਦ ਚ ਆਉਂਦੀ ਹੈ, ਅੰਦਰ ਧੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਤੁਖਦਾ ਹੈ, ਹਿਰਦਾ ਸੜਦਾ ਹੈ। ਜੈਲਸ, ਔਰ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹਦੇ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਉਹਨੂੰ ਕੋਈ ਖਬਰ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਔਰ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਗਿੱਲੀ ਲੱਕੜ ਵਾਂਗੂ ਜਲਾ ਰਹੇ ਹੋ। ਇਸ ਲਈ ਸਾਨੂੰ ਗੁਰਮਤਿ ਨੇ ਫਲਸਫਾ ਦਿੱਤਾ, ਨਾਨਕ ਨਾਮ ਚੜ੍ਹਦੀ ਕਲਾ, ਤੇਰੇ ਭਾਣੇ ਸਰਬੱਤ ਦਾ ਭਲਾ। ਪਰ ਕਾ ਬੁਰਾ ਨਾ ਰਾਖੋ ਚੀਤ, ਤੁਮ ਕੋ ਦੁੱਖ ਨਹੀਂ ਭਾਈ ਮੀਤ। ਹਜ਼ੂਰ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ, ਆ ਮੈਂ ਤੈਨੂੰ ਲਿਖਤੀ ਜ਼ਮਾਨਤ ਦੇਣਾ, ਤੂੰ ਅੱਜ ਤੋਂ ਦੂਜਿਆਂ ਦਾ ਬੁਰਾ ਸੋਚਣਾ ਤੇ ਬੁਰਾ ਕਰਨਾ ਬੰਦ ਕਰ ਦੇ, ਔਰ ਮੇਰੇ ਕੋਲੋਂ ਲਿਖਤੀ ਜ਼ਮਾਨਤ ਲੈ ਜਾ ਕਿ ਤੇਰਾ ਬੁਰਾ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗਾ। ਹੁਣ ਦੇਖੋ ਇਹ ਬੁਰਾ ਅਸੀਂ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਅਸੀਂ ਇਹਦੇ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ। 3 ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਕਰਮ ਨੇ ਸਾਧ ਸੰਗਤ, ਮਨ ਕਰਕੇ, ਬਚਨਾ ਕਰਕੇ, ਕਰਮਾਂ ਕਰਕੇ। ਕਿਸੇ ਬੰਦੇ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਬਣਦੀ, ਵੈਰ ਵਿਰੋਧ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਵੱਧ ਗਿਆ, ਨੌਬਤ ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ ਆ ਗਈ ਹੈ ਕਦੀ ਕਦੀ ਚਿੱਤ ਕਰਦਾ ਵੀ ਇਹਦਾ ਫਾਹਾ ਹੀ ਵੱਢ ਦਈਏ, ਹਨੇਰਾ ਸਵੇਰਾ ਵੇਖ ਕੇ ਕਰ ਦਈਏ ਕੰਮ। ਫਿਰ ਕਾਨੂੰਨ ਤੋਂ ਵੀ ਡਰ ਲੱਗਦਾ ਹੈ, ਪਕੜੇ ਜਾਣ ਦਾ ਵੀ ਡਰ ਹੈ। ਫਿਰ ਦੂਜੀ ਕੈਟਾਗਰੀ ਕੀ ਕਰਦੀ ਹੈ ਵੀ ਉਹ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਬਚਨਾਂ ਨਾਲ ਬਕੜਬਾਜ਼ ਜਿਹਾ ਕਰਕੇ ਆਪਣਾ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਅੰਦਰੋਂ ਗਬੂਰ ਜਿਹਾ ਕੱਢ ਲੈਂਦੀ ਹੈ। ਸਭ ਤੋਂ ਖਤਰਨਾਕ ਕੈਟਾਗਰੀ ਕਿਹੜੀ ਹੈ? ਜਿਹੜੀ ਮਨ ਵਿੱਚ ਹੀ ਕਤਲ ਕਰੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਫਿਜ਼ੀਕਲੀ ਕਤਲ ਤੇ ਅਸੀਂ ਕਿਸੇ ਦਾ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਕਰਨੇ ਆ, ਪਰ ਜਿਹਦੇ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਬਣਦੀ ਨਾ, ਮਨ ਕਰਕੇ ਅਸੀਂ ਰੋਜ਼ ਉਹਦਾ 10-10, 15-15 ਵਾਰ ਮਰਡਰ ਕਰਨੇ ਆ। ਔਰ ਅਸੀਂ ਸਮਝਦੇ ਹਾਂ ਵੀ ਇਹਦਾ ਕਿਹੜਾ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗਣਾ, ਇਹਦਾ ਕਿਹੜਾ ਪਨਿਸ਼ਮੈਂਟ ਹੋਣਾ। ਹਜ਼ੂਰ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਇਹਦਾ ਵੀ ਪਨਿਸ਼ਮੈਂਟ ਹੈ। ਮਨ ਕਰਕੇ ਤੂੰ ਬੀਜ ਦਿੱਤੇ ਨਾ, ਇਹ ਵੀ ਫਲੀਪੂਤ ਹੋਣੇ ਨੇ। ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਹੋ ਵਾਹਿਗੁਰੂ 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 ਚਿੱਤ ਆਵੇ, ਕੀ ਮਤਲਬ ਜੀ? 2 ਵਾਰਾਂ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਅਰਦਾਸ ਵਿੱਚ? 4 ਵਾਰਾਂ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਕਹਿੰਦੇ? 3 ਵਾਰਾਂ ਹੀ ਕਿਉਂ ਕਹਿੰਦੇ ਆ? ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਮਨ ਕਰਕੇ, ਬਚਨਾ ਕਰਕੇ, ਕਰਮਾਂ ਕਰਕੇ ਸਾਨੂੰ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਯਾਦ ਵਿੱਚ ਆਵੇ। ਇਹ 3 ਹੀ ਮੁੱਖ ਵਿਸ਼ੇ ਨੇ। ਤੋ ਖੈਰ ਮੈਂ ਅਰਜ਼ ਕਰ ਰਿਹਾ ਸਾਂ, ਕੋਈ ਬੂਝੋ ਗਿਆਨੀ ਕਰੋ ਨਵੇਰਾ, ਇਸ ਮਨ ਮਾਇਆ ਕੋ ਮੋਹ ਕਨੇਰਾ, ਕੋਈ ਬੂਝੋ ਗਿਆਨੀ ਕਰੋ ਨਵੇਰਾ। ਮਹਾਰਾਜ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਕਹਿੰਦੇ ਗਿਆਨੀ ਨਿਬੇੜਾ ਕਰ। ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਕਿਵੇਂ ਦੱਸੀਏ? ਗਿਆਨੀ ਵੀ ਇਹਦੇ 'ਚ ਹੀ ਖਚਤ ਨੇ। ਸਧਾਰਨ ਜਗਿਆਸੂ ਨਾਲੋਂ ਗਿਆਨੀ, ਭਾਈ, ਪਾਠੀ, ਰਾਗੀ, ਢਾਡੀ, ਪ੍ਰਚਾਰਕ ਜ਼ਿਆਦਾ ਖਚਤ ਨੇ। ਮਾਇਆ ਨਹੀਂ ਮਾੜੀ, ਇਹਦੀ ਹਿਰਸ ਮਾੜੀ ਹੈ। ਹਿਰਸ ਰੱਖੀ ਜਾਣੀ। ਹਜ਼ੂਰ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਹਿਰਸ ਨਾ ਰੱਖ, ਕੰਮ ਕਰ, ਆਪਣਾ ਕਿਰਤ ਕਰ, ਆਪਣੀ ਡਿਊਟੀ ਨਿਭਾ,
ਔਰ ਜੋ ਸੁਤੇ ਸਿਧਾਉਂਦਾ ਹੈ ਉਹਨੂੰ ਅੰਗੀਕਾਰ ਕਰ ਲੈ। ਹਿਰਸ ਨਾ ਰੱਖ, ਹਿਰਸ ਮਾਰਦੀ ਹੈ, ਮਾਇਆ ਨਹੀਂ ਮਾਰਦੀ। ਮਾਇਆ ਤੇ ਗੁਜ਼ਰਾਨ ਹੈ। ਹਿਰਸ ਜ਼ਿਆਦੀ ਰੱਖ ਲਈ ਉਹਨਾਂ ਪ੍ਰਾਪਤ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ, ਹਾਰਟ ਹੋਵੇਗਾ। ਔਰ ਹਿਰਸ ਜਿਹੜੀ ਰੱਖ ਲਈ ਉਹਨਾਂ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋ ਗਿਆ ਤੇ ਕੋਈ ਸਰਪ੍ਰਾਈਜ਼ ਥੋੜਾ, ਕੋਈ ਖੁਸ਼ੀ ਮਿਲਣੀ ਤਾਂ ਵੀ ਨਹੀਂਗੀ। ਇਸ ਲਈ ਹਿਰਸ ਨਹੀਂ, ਉਦਮ। ਉਦਮ ਕਰੇਂਦਿਆਂ ਜੀਓ ਤੂੰ, ਹਜ਼ੂਰ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਮਾਵੰਦਿਆਂ ਸੁਖ ਪੁੰਚ, ਧਿਆਇਂਦਿਆਂ ਤੂੰ ਪ੍ਰਭੂ ਮਿਲ ਨਾਨਕ ਉਤਰੀ ਚਿੰਤ। ਲੋਕ ਪਰਲੋਕ ਦੋਵੇਂ ਸੁਹੇਲੇ ਹੋਣਗੇ। ਕੋਈ ਬੁੱਝੋ ਗਿਆਨੀ ਕਰੋ ਨਬੇਰਾ, ਆਸਾ ਮਨਸਾ ਹਉਮੈ ਸਹਿੰਸਾ। ਨਰ ਲੋਭੀ ਕੂੜ ਕਮਾਏਂਦਾ। ਲੋਭੀ ਬੰਦਾ, ਉਹਨੂੰ ਚਾਰ ਚੀਜ਼ਾਂ ਵਿਆਪਦੀਆਂ ਨੇ, ਉਹਦੇ ਤੇ ਗਲਬਾ ਪਾ ਲੈਂਦੀਆਂ ਨੇ, ਉਹਦੇ ਤੇ ਸਵਾਰ ਹੋ ਜਾਂਦੀਆਂ ਨੇ। ਕਿਹੜੀਆਂ ਕਿਹੜੀਆਂ ਜੀ? ਹਜ਼ੂਰ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਹਰ ਵਕਤ ਅੰਦਰ ਆਸਾਵਾਂ ਚੱਲਦੀਆਂ ਰਹਿਣਗੀਆਂ। ਤੁਸੀਂ ਸ਼ੇਖ ਚਿੱਲੀ ਦੀ ਕਹਾਣੀ ਸੁਣੀ ਹੈ ਨਾ, ਵੀ ਪਹਿਲਾਂ ਕੁਕੜੀ ਲਵਾਂਗਾ, ਫਿਰ ਉਹਦੇ ਅੰਡਿਆਂ ਵਿੱਚੋਂ ਬੱਚੇ ਨਿਕਲਣਗੇ, ਫਿਰ ਉਹ ਬੱਚੇ ਜ਼ਿਆਦੇ ਹੋ ਜਾਣਗੇ, ਵੇਚ ਕੇ ਬੱਕਰੀ ਲਵਾਂਗਾ, ਫਿਰ ਬੱਕਰੀਆਂ ਵੇਚ ਕੇ ਮੱਝ ਲਵਾਂਗਾ, ਫਿਰ ਉਹਦਾ ਦੁੱਧ ਵੇਚਾਂਗਾ, ਘਿਓ, ਫਿਰ ਘੜਾ ਭਰ ਲਾਂਗਾ। ਉਹ ਫਿਰ ਲੰਮਾ ਪਿਆ ਹੀ ਘੜਾ ਲੈ ਕੇ ਕਿਤੇ ਜਾ ਰਿਹਾ, ਠੁੱਡਾ ਵੱਜਾ ਤੋਂ ਘੜਾ ਥੱਲੇ ਡੁੱਲ, ਲੰਮੇ ਪੈ ਕੇ ਮਹਿਲ ਬਣਾਈ ਜਾਣੇ। ਸ਼ੇਖ ਚਿੱਲੀ, ਕਰਨਾ ਕਰਾਣਾ ਕੁਝ ਨਹੀਂ। ਔਰ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਆਸ਼ਾਵਾਂ ਵਧਾਈ ਤੁਰੇ ਜਾਣਾ, ਵਧਾਈ ਤੁਰੇ ਜਾਣਾ, ਵਧਾਈ ਤੁਰੇ ਜਾਣਾ। ਵਧਾ ਲਓ ਜਿੰਨੀਆਂ ਮਰਜ਼ੀ, ਕੀ ਫਰਕ ਪੈਂਦਾ। ਔਰ ਮਨਸ਼ਾ ਮਨੀਸ਼ਾ ਇਸੇ ਦਾ ਹੀ ਦੂਸਰਾ ਰੂਪ ਹੈ। ਇੱਕੋ ਸਿੱਕੇ ਦੇ ਦੋ ਪਹਿਲੂ ਨੇ। ਆਸਾ ਤੋਂ ਥੋੜੀ ਜਿਹੀ ਅਗਲੀ ਸਟੇਜ ਹੈ, ਜਿੱਥੇ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਲੱਗਣ ਲੱਗ ਪੈਂਦਾ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੁਣ ਮੇਰੀ ਆਸ਼ਾ ਪੂਰੀ ਹੋਣ ਵਾਲੀ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਗੁਰਬਾਣੀ ਪੜ੍ਹਦੇ ਹੋ, ਪੂਰੀ ਆਸਾ ਜੀ ਮਨਸਾ ਮੇਰੇ ਰਾਮ, ਹੁਣ ਉੱਥੇ ਆਸਾ ਮਨਸਾ ਕੀ ਹੈ? ਠੀਕ ਹੈ, ਅਸੀਂ ਵਿਆਹ ਦੇ ਉੱਤੇ ਪੜ੍ਹਨੇ ਆ, ਪਰ ਅਸਲ ਵਿੱਚ ਤੇ ਉੱਥੇ ਆਤਮਾ ਤੇ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਮਿਲਾਪ ਦੀ ਗੱਲ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ ਨਾ। ਵੀ ਹੁਣ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਰੂਪੀ ਵਰ ਮੈਨੂੰ ਮਿਲ ਗਿਆ, ਨਾ ਕਦੇ ਮਰੇ ਨਾ ਜਾਇਆ, ਉਹਨੇ ਕਦੀ ਉਹਦੀ ਡੈਥ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੋਣੀ। ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਲੋਭੀ ਬੰਦੇ ਦੇ ਉੱਤੇ ਇਹ ਆਸਾ ਮਨਸਾ ਈਗੋ ਤੇ ਸਹਿਸਾ ਤੌਖਲਾ ਜਿਹਾ ਇੱਕ ਅਗਿਆਤ ਡਰ, ਅਗਿਆਤ ਡਰ ਬਣਿਆ ਰਹਿੰਦਾ ਹਰ ਵਕਤ। ਇਹ ਡਰ ਵਿੱਚ, ਦਹਿਸ਼ਤ ਵਿੱਚ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਬਸ਼ਰ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਔਰ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਤੇ ਡਰ ਕੀ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਬੜੇ ਧਿਆਨ ਨਾਲ ਸਮਝਣਾ। ਦੋ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਡਰ ਦਾ ਗੁਰਬਾਣੀ ਵਿੱਚ ਜ਼ਿਕਰ ਹੈ। ਇੱਕ ਡਰ ਹੈ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਦਾ, ਉਸ ਨੂੰ ਨਿਰਮਲ ਭਉ ਕਿਹਾ ਹੈ। ਨਿਰਮਲ ਭਉ ਪਾਇਆ ਹਰ ਗੁਣ ਗਾਇਆ। ਨਿਰਮਲ ਭਉ ਕੀ ਹੈ? ਵੀ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਮੈਨੂੰ ਹਰ ਵਕਤ ਦੇਖ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਹਨੇਰੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਚਾਨਣ ਵਿੱਚ ਵੀ, ਅੰਦਰ ਵੀ ਬਾਹਰ ਵੀ। ਮੇਰੇ ਫਿਜ਼ੀਕਲ ਕਰਮ ਵੀ ਤੇ ਮੇਰੀ ਸੋਚ, ਉਹ ਵੀ ਉਹਦੀ ਸਕਰੀਨ ਤੇ ਸਭ ਕੁਝ ਆ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਸਭ ਕੁਝ ਵੇਖ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਔਰ ਇਹ ਸਮਝ ਕੇ ਮਨੁੱਖ ਆਪਣਾ ਆਚਰਣ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਬਣਾ ਲਵੇ। ਮੇਰੇ ਵਿਦਿਆ ਦਾਤੇ ਕਹਿੰਦੇ ਹੁੰਦੇ ਸਨ ਵੀ ਸਿੰਘੋ, ਰਾਤ ਦੇ ਹਨੇਰੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਆਚਰਣ ਨਾ ਕਰੋ ਵੀ ਦਿਨੇ ਤੁਸੀਂ ਲੋਕਾਂ ਦੀਆਂ ਅੱਖਾਂ ਵਿੱਚ ਅੱਖਾਂ ਪਾ ਕੇ ਗੱਲ ਨਾ ਕਰ ਸਕੋ। ਔਰ ਦਿਨ ਦੇ ਚਾਨਣ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਆਚਰਣ ਨਾ ਕਰੋ ਵੀ ਤੁਹਾਡੀ ਰਾਤ ਦੀ ਨੀਂਦ ਹਰਾਮ ਹੋ ਜਾਏ। ਇੱਕ ਡਰ ਉਹ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਨਿਰਮਲ ਅਦਬ ਹੈ, ਉਹ ਬਾਕੀ ਸਾਰੇ ਡਰ ਉਹਦੇ 'ਚ ਖਤਮ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਡੱਡਾ ਡਰ ਉਪਜੇ, ਅੰਦਰ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਦਾ ਅਦਬ ਪੈਦਾ ਹੋ ਜਾਏ ਵੀ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਮੈਨੂੰ ਵੇਖ ਰਿਹਾ, ਡਰ ਜਾਈ, ਬਾਕੀ ਸਾਰੇ ਡਰ ਖਤਮ ਹੋ ਜਾਣਗੇ। ਕਿਉਂ? ਕਿਉਂਕਿ ਜਦੋਂ ਨਾ ਦਿਨੇ ਨਾ ਰਾਤ, ਜਨਮ ਤੋਂ ਮੌਤ ਤੱਕ ਕੋਈ ਗਲਤ ਆਚਰਣ ਕਰਨਾ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਤੇ ਫਿਰ ਡਰ ਕਾਹਦਾ ਹੈ? ਡਰਦਾ ਕੌਣ ਹੈ? ਸੋ ਡਰੇ ਜੋ ਪਾਪ ਕਮਾਉਂਦਾ, ਧਰਮੀ ਵਿਗਸੇਤ। ਧਰਮੀ ਨੂੰ ਤਾਂ ਕੋਈ ਡਰ ਹੁੰਦਾ ਹੀ ਨਹੀਂਗਾ। ਡਰ ਤੇ ਆਪਣੀਆਂ ਕਮਜ਼ੋਰੀਆਂ ਦਾ ਹੁੰਦਾ ਨਾ ਪ੍ਰੇਮੀਓ। ਡੱਡਾ ਡਰ ਉਪਜੈ ਡਰ ਜਾਈ,
ਵੈਗਰੂ ਦਾ ਨਿਰਮਲ ਅਦਬ ਅੰਦਰ ਟਿਕ ਜਾਏ, ਬਾਕੀ ਸਾਰੇ ਡਰ ਨਾਫੂਰ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਭੱਜ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਤਾਂ ਡਰ ਮੈਂ ਡਰ ਰਿਹਾ ਸਮਾਈ, ਵੈਗਰੂ ਦੇ ਨਿਰਮਲ ਅਦਬ ਵਿੱਚ ਬਾਕੀ ਸਾਰੇ ਡਰ ਜਜ਼ਬ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਜੋ ਡਰ ਡਰੇ ਤਾਂ ਫਿਰ ਡਰ ਲੱਗ ਗਏ। ਤੇ ਜੇ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦਾ ਅਦਬ ਕਰਨਾ ਬੰਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ, ਇਹ ਸੋਚਣਾ ਬੰਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਵੀ ਉਹ ਵੇਖ ਰਿਹਾ, ਸੁਣ ਰਿਹਾ, ਜੋ ਮਰਜ਼ੀ ਕਰੀਏ, ਤਾਂ ਫਿਰ ਡਰ ਲੱਗ ਗਏ। ਜਿਹੜੇ ਪਹਿਲੇ ਡਰ ਸਨ ਉਹ ਫਿਰ ਆ ਕੇ ਚੰਬੜ ਜਾਣਗੇ। ਔਰ ਇਹ ਡਰ ਸਾਡਾ ਲਹੂ ਸੁਕਾਉਂਦੇ ਨੇ। ਸਾਇੰਸਦਾਨਾਂ ਨੇ ਇੱਕ ਪ੍ਰਯੋਗ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਇੱਕ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਭਵਨ ਵਿੱਚ ਨਾ ਛੱਤ ਨਾਲ ਰੱਸੀ ਲਟਕਾ ਕੇ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਗੋਸ਼ਤ ਦਾ ਟੁਕੜਾ ਬੰਨ੍ਹ ਦਿੱਤਾ, ਮੀਟ ਮਾਸ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਲਟਕਾ ਦਿੱਤਾ, ਔਰ ਫਿਰ ਐਕਸਰੇ ਮਸ਼ੀਨਾਂ 4 ਚੁਫੇਰੇ ਫਿੱਟ ਕਰ ਦਿੱਤੀਆਂ। ਬੜੇ ਧਿਆਨ ਨਾਲ ਸੁਣਿਓ ਬੇਨਤੀ। ਡਰ ਕੀ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਡਰ ਨਾਲ ਕੀ ਰਿਐਕਸ਼ਨ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਤਾਂ ਫਿਰ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਬਿੱਲੀ ਨੂੰ ਭੇਜਿਆ ਗਿਆ। ਹੁਣ ਜਿਵੇਂ ਹੀ ਬਿੱਲੀ ਦਾ ਗੋਸ਼ਤ ਦੇ ਟੁਕੜੇ ਤੇ ਮੀਟ ਦੇ ਪੀਸ ਦੇ ਉੱਤੇ ਧਿਆਨ ਪਿਆ ਤੇ ਉਹਦੇ ਜਬਾੜੇ ਦੀਆਂ ਦੀਵਾਰਾਂ ਨੇ ਪਾਣੀ ਛੱਡ ਦਿੱਤਾ, ਮਿਹਦੇ ਦੀਆਂ ਦੀਵਾਰਾਂ ਵੀ ਪਾਣੀ ਛੱਡ ਦਿੱਤਾ। ਤੁਸੀਂ ਕਦੀ ਮਹਿਸੂਸ ਕੀਤਾ ਹੋਵੇ ਵੀ ਬਹੁਤ ਸਵਾਦਿਸ਼ਟ ਪਦਾਰਥ ਬਣ ਰਿਹਾ, ਉਹਦੀ ਸਮੈਲ ਨਾਲ ਵੀ ਮੂੰਹ 'ਚ ਪਾਣੀ ਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਔਰ ਜੇ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ ਤੇ ਤੰਦਰੁਸਤੀ ਤੇ ਸ਼ੱਕ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਇੱਕ ਤੰਦਰੁਸਤ ਬੰਦੇ ਦੇ ਮੂੰਹ 'ਚ ਪਾਣੀ ਆਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਖਿਮਾ ਕਰਨਾ, ਉਹ ਪਾਣੀ, ਉਹ ਲਾਲ ਹੀ ਭੋਜਨ ਨੂੰ ਪਚਾਉਣ ਵਿੱਚ ਸਹਾਈ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਬਿੱਲੀ ਦੇ ਜਬਾੜੇ ਦੀਆਂ ਮਿਹਦੇ ਦੀਆਂ ਦੀਵਾਰਾਂ ਪਾਣੀ ਛੱਡ ਗਈਆਂ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਭੋਜਨ ਪਚਾਣਾ ਹੈ। ਬਿੱਲੀ ਨੇ ਅੱਧਾ ਕੁ ਖਾਧਾ ਤੇ ਬਣੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਅਨੁਸਾਰ ਇੱਕ ਖੂੰਖਾਰ ਜਿਹੇ ਕੁੱਤੇ ਨੂੰ ਅੰਦਰ ਭੇਜਿਆ ਗਿਆ। ਕੁੱਤੇ ਨੂੰ ਵੇਖ ਕੇ ਬਿੱਲੀ ਸਹਿਮ ਗਈ। ਔਰ ਐਕਸਰੇ ਮਸ਼ੀਨਾਂ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਵੀ ਵਿਦਨ 30 ਸੈਕਿੰਡ ਉਹਦੇ ਜਬਾੜੇ ਤੇ ਮਿਹਦੇ ਦੀਆਂ ਦੀਵਾਰਾਂ ਦਾ ਪਾਣੀ ਸੁੱਕ ਗਿਆ। ਜਿਹੜਾ ਭੋਜਨ 10 20 25 30 ਮਿੰਟ 'ਚ ਪਚਣਾ ਸੀ, ਉਹਨੂੰ 8 10 ਘੰਟੇ ਲੱਗ ਗਏ। ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਡਰ ਨੇ, ਇਹ ਸਾਡਾ ਮਿਹਦਾ ਕਮਜ਼ੋਰ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਇਹ ਸਾਡਾ ਦਿਮਾਗ ਕਮਜ਼ੋਰ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਈਵਨ ਇਹ ਸਾਡੇ ਦਿਲ ਨੂੰ ਵੀ ਕਮਜ਼ੋਰ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਸਾਡੇ ਉੱਥੇ ਰਿਵਾਜ਼ ਹੈ ਵੀ ਬੱਚੇ ਮਾਵਾਂ ਦੇ ਆਖੇ ਨਾ ਲੱਗਣ ਤੇ ਪਿਓ ਦਾ ਡਰ ਵਿਖਾਣਾ ਹੈ। ਮੈਂ ਦੱਸਣੀ ਆ, ਤੇਰੇ ਪਿਓ ਨੂੰ ਆ ਲੈਣ ਦੇ। ਪਿਓ ਸ਼ਰਾਬੀ ਹੈ ਔਰ ਮਾਂ ਕੋਠੇ ਤੇ ਚੜ੍ਹ ਕੇ ਵੇਖ ਰਹੀ ਹੈ, ਸਕੂਟਰ ਬਾਈਕ ਲੜਖੜਾਂਦੀ ਹੋਈ ਆ ਰਹੀ ਹੈ ਤੇ ਛੇਤੀ ਛੇਤੀ ਪੌੜੀਆਂ ਉਤਰ ਕੇ ਮਰ ਜੋ, ਆ ਗਿਆ ਅੱਜ ਫਿਰ ਪੀ ਕੇ ਲੁਕ ਜੋ ਜਿੱਥੇ ਲੁਕਿਆ ਜਾਂਦਾ, ਜੇ ਕੁੱਟ ਕਟਾਪਾ ਆਉਣਾ। ਇੱਕ ਪੇਟੀ ਥੱਲੇ ਵੜ ਗਿਆ, ਇੱਕ ਤਾਕ ਕੋਲੇ ਲੁਕ ਗਿਆ, ਇੱਕ ਹੋਰ ਕਿਸੇ ਪਾਸੇ ਭੱਜ ਗਿਆ ਵਿਚਾਰਾ। ਹੁਣ ਉਹਨਾਂ ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ ਬੁੱਧੀ ਦਾ ਵਿਕਾਸ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗਾ ਜਿਸ ਘਰ ਵਿੱਚ ਕਲੇਸ਼ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਬੱਚਿਆਂ ਦਾ ਮਿਹਦਾ ਵੀ ਕਮਜ਼ੋਰ ਹੋਵੇਗਾ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਦਿਲ ਵੀ ਕਮਜ਼ੋਰ ਹੋਵੇਗਾ। ਮੈਨੂੰ ਖਿਮਾ ਕਰ ਦੇਣਾ, ਸਾਇੰਟਿਸਟ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਦਿਮਾਗ ਵੀ ਕਮਜ਼ੋਰ ਹੋਵੇਗਾ। ਇਸ ਲਈ ਇਹ ਵਿਕਸਿਤ ਕੰਟਰੀਆਂ ਨੇ ਮਨਾ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਧੌਲ ਤੱਫਾ ਨਹੀਂ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਕਰ ਸਕਦੇ। ਪਹਿਲੀ ਗੱਲ ਸਿਖਾਉਂਦੇ ਨੇ ਵੀ ਤੈਨੂੰ ਕੋਈ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਹੈ ਤੇ 911 ਤੇ ਕਾਲ ਕਰ, ਅਸੀਂ ਆ ਜਾਵਾਂਗੇ। ਦਹਿਸ਼ਤ ਨਹੀਂ, ਤੁਸੀਂ ਢੰਗ ਨਾਲ ਗੱਲ ਸਮਝਾ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਔਰ ਤੁਸੀਂ ਮਹਿਸੂਸ ਕੀਤਾ ਜਿਹੜੇ ਇੱਥੋਂ ਦੇ ਬੌਰਨ ਬੱਚੇ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕੱਦ ਕਿਉਂ ਲੰਬੇ ਨੇ? ਇਹੀ ਵਜ੍ਹਾ ਹੈ। ਡਰ ਰਹਿਤ ਕਰਨਾ, ਸਿਲੇਬਸ ਸਾਡਾ ਉੱਥੇ ਸਾਰਾ ਮੈਮਰੀ ਤੇ ਜ਼ੋਰ ਹੈ। ਐਸੇ ਲੈਟਰ ਸਟੋਰੀ ਯਾਦ ਕਰਾ ਕਰਾ ਕੇ ਬੰਦਲਾ ਦਿੰਦੇ ਨੇ। ਔਰ ਪ੍ਰੈਕਟੀਕਲ ਸਿਸਟਮ ਹੈ, ਜਿਤਨਾ ਕੋ ਉੱਥੇ ਸਿਖਾਣਾ ਹੈ ਪ੍ਰੈਕਟੀਕਲ ਸਿਖਾਣਾ ਹੈ। ਔਰ ਬੱਚੇ ਹੱਸਦੇ ਹੱਸਦੇ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਹੱਸਦੇ ਹੱਸਦੇ ਵਾਪਸ ਆ ਜਾਂਦੇ। ਸਕੂਲ ਮਿਸ ਹੋ ਜਾਏ ਤੇ ਉਦਾਸ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਸਕੂਲ ਜਾਣਾ ਪਏ ਤੇ ਹੈਪੀ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਿਲੇਬਸ ਹੀ ਇੰਨਾ ਈਜ਼ੀ ਜਿਹਾ ਬਣਾਇਆ, ਤਰੀਕਾ ਇੰਨਾ ਵਧੀਆ ਅਪਣਾਇਆ। ਵੈਗਰੂ ਦੇ ਡਰ ਵਿੱਚ ਰਹੀਏ ਤੇ ਬਾਕੀ ਸਾਰੇ ਡਰ ਖਤਮ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਤੇ ਵੈਗਰੂ ਨੂੰ ਹਾਜ਼ਰ ਨਾਜ਼ਰ ਨਾ ਸਮਝੀਏ, ਫਿਰ ਗਲਤੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ, ਗਲਤ ਆਚਰਣ ਹੋ ਜਾਂਦਾ। ਖਿਮਾ ਕਰਨਾ, ਫਿਰ ਪਤੀ ਪਤਨੀ ਤੋਂ ਡਰ ਰਹੀ ਹੈ, ਪਤਨੀ ਪਤੀ ਤੋਂ ਡਰ ਰਿਹਾ, ਪੁੱਤਰ ਪਿਓ ਤੋਂ ਡਰ ਰਿਹਾ, ਪਿਓ ਪੁੱਤਰ ਤੋਂ ਡਰ ਰਿਹਾ, ਸਾਰੇ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਤੋਂ ਡਰ ਰਹੇ ਆ। ਕੌਣ ਡਰਦਾ ਹੈ? ਜਿਹਦੇ ਕੋਲੋਂ ਮਿਸਟੇਕ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਜਿਹੜਾ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਜੀਵਨ ਬਸ਼ਰ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਹਜ਼ੂਰ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਆਸਾ ਮਨਸਾ ਹਉਮੈ ਸਹਿਸਾ। ਆਸ਼ਾਵਾਂ ਵਿੱਚ ਬੱਝਾ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਮਨਸ਼ਾਵਾਂ ਵਿੱਚ ਪਰੂਚਾ ਹੋਇਆ ਹੈ।
ਈਗੋ ਇਹਦੇ ਮੋਢਿਆਂ ਤੇ ਸਵਾਰ ਰਹਿੰਦੀ ਏ ਔਰ ਸੰਸਾ ਹਰ ਵਕਤ ਬਣਿਆ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ, ਹਾਏ ਇਦਾਂ ਨਾ ਹੋ ਜਾਏ, ਹਾਏ ਉੱਦਾਂ ਨਾ ਹੋ ਜਾਏ। ਔਰ ਜੋ ਹੋਣਾ ਹੈ ਉਹ ਹੋ ਕੇ ਰਹਿਣਾ ਹੈ। ਤੇਰੇ ਇਦਾਂ ਸੋਚਣ ਨਾਲ ਕਿਹੜਾ ਉਹ ਟਲ ਜਾਣਾ ਹੈ। ਤੌਖਲੇ ਵਿੱਚ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਬਸ਼ਰ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਹਜ਼ੂਰ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ, ਨਰ ਲੋਭੀ ਕੂੜ ਕਮਾਏਂਦਾ। ਜਿਹੜਾ ਲੋਭੀ ਮਨੁੱਖ ਹੈ, ਕੂੜ ਕਮਾਉਂਦਾ ਹੈ, ਉਹਦੀ ਫਿਰ ਇਹਨਾਂ ਚਾਰ ਵਕਾਰਾਂ ਵਿੱਚ ਜ਼ਿੰਦਗੀ, ਚਾਰ ਤਕਲੀਫਾਂ ਵਿੱਚ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਬਸ਼ਰ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਪ੍ਰੇਮੀਓ। ਸੋ ਉਸ ਵਾਸਤੇ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਜਿਹੜਾ ਸਾਨੂੰ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤਾ, ਤਰੀਕਾ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤਾ, ਉਹ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੀ ਬੰਦਗੀ, ਸੇਵਾ, ਸਿਮਰਨ। ਔਰ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪ੍ਰੇਮੀਓ ਆਪ ਜੀ ਸਤਸੰਗ ਵਿੱਚ ਜੁੜਦੇ ਹੋ ਰੋਜ਼, ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਤਸੰਗ ਵਿੱਚ ਜੁੜ ਕੇ ਜਿਹੜੇ ਬਾਣੀ ਨਾਲ ਸੁਰਤ ਕਰਕੇ ਜੁੜਦੇ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਫਿਰ ਇਹ ਲੋਕ ਸੁਖੀਏ, ਪਰਲੋਕ ਸੁਹੇਲੇ, ਔਰ ਨਾਨਕ ਹਰ ਪ੍ਰਭ ਆਪੇ ਮੇਲੇ, ਮਾਂ ਵਾਕਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਜੀਵਨ ਸਫਲ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਸੋ ਇਹਦੀਆਂ ਬੇਨਤੀਆਂ ਪ੍ਰਵਾਨ ਕਰਨੀਆਂ ਜੀ, ਹੋਈਆਂ ਭੁੱਲਾਂ ਗਲਤੀਆਂ ਦੀ ਖਿਮਾ ਬਖਸ਼ਣੀ। ਗੁਰੂ ਫਤਿਹ ਦੀ ਸਾਂਝ ਨਾਲ ਆਗਿਆ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਕਰੋ ਜੀ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ।